another one. Time constant task. So number of tasks, how many tasks you may get, I put down 2 to maximum 4. But 4 is quite unfamiliar. 2 to 3 you will get generally 2 to 3. 2 to 4. So after finishing that one, you will press next, you will get another one. Press next, you will get another one, maximum. So generally 3 actually. I put down 4 because it's in the book. It's in the book. That's why I put down that one. But don't forget, it's quite unfamiliar situation. You'll generally get 3. You'll get 3. So 3 cross 3. So 9 minutes to maximum 10 minutes you should spend for this entire item. You should not be spending more times for that. Okay, let's go for a practice. We'll do one by one. Just remember that one. Now we will apply this all ingredients in a sentence. Then we'll try to pull up that one, how we will synchronize that thing. Then, because here I will take more time to do that one, but when you'll go home, you will do practice like this, seriously. But in exam hall, when you'll be more competent, you probably don't need to take notes this type of way. But here you need to. Now, if you look at books or any others, they will usually concentrate on that some things. I'll write it down. Maybe that might be familiar to you, but honestly speaking, it will not work 100%. But that correlation is subject plus verb plus object. They generally put down that one. Now this object or verb will be deliberately changed with the synonymical word. You need to put concentration on. Sometimes it might be saying in other words, sometimes it might be saying in different word, but the meaning would be the same. And they will do that one deliberately. Clear? So it doesn't mean that they will use the same words again and again. Although the message is the same, but they will use different words. So you need to be very familiar with that one. So what in your different resource says, the object would be again like passive thing. That would be getting importance. But sometimes it is not like that. Maybe the object would be in that place, but the subject would be changing. Deliberately it would be changing. Like for example, like that passage might be talking about the importance of having an apple, something like that. Now, having an apple, that's when object is apple, and here the subject. Maybe some people are consuming, maybe our livestock is consuming. So subject is deliberately changing, but the apple is still the constant. Maybe sometimes it is singular, sometimes it's plural, but it's still the same thing. Subject is changing, the consumer is changing. Sometimes the consumer is the same, but the object might be changing. So when you scan the first text, you will understand that on how it actually goes. You will take notes while reading that one, because you will be given a erasable booklet. You can take notes. So a lot of people need to do that one, and I even at this stress I do that one because it actually saves my time. That's why I take notes. If I find it quite difficult to take notes, I don't take, but it's actually good for me. Otherwise, what happens in the exam hall, same sentence, again and again I'm reading. So এই সব জিনিস থেকে দূরে রাখার জন্য আমি বারবার বলি কি নোট নেন, আপনার সুবিধা হবে, আমার না। একটা করে সেন্টেন্স শেষ কাটা স্টার্ট করি, ক্লোজ ডাউন করি। দেখেন আমরা এখন যেটা যেভাবে করব আপনাদের দেখাবো আমি কিভাবে আমি কাজ করি, যেভাবে করলে আপনাদের সুবিধা হবে। এবং দেখবেন আপনাদের একই সেন্টেন্স বারবার পড়ার দরকার হচ্ছে না। এই বারবার পড়ার কারণে বেসিক্যালি টাইমটা লাগে, আর কোনো কারণে লাগে না। কেমন? আপনারা যারা এক্সাম দেননি বা যারা এক্সাম দিচ্ছেন বা যারা মক দিবেন, আপনারা এই জিনিসটা ফেস করবেন, গ্যারান্টি আমি। সো এই জিনিসটা কতটুকু অপটিমাইজ করা যায় সেটার ব্যবস্থা আমি আপনাদের জন্য করব। মানে সেটা আমি একটা ট্রাই নেব, একটা এফোর্ট নেব, হোপ ইট উইল ওয়ার্ক অ্যান্ড আই এম শিওর ইট উইল ওয়ার্ক। আচ্ছা আসেন, স্কিল শুধুমাত্র রিডিং অ্যাসেসমেন্ট হবে, আর কিচ্ছু না। ক্লিয়ার? আপনারা দেখছেন আমি স্কিলে নিয়েছি, শুধু লিখছিলাম রিডিং, কারণ পিটির কিছু কিছু টাস্ক আছে আপনারা জানেন, যারা আগে থেকে কাজ করছেন তারা অবভিয়াসলি দেখছেন, ডেমনস্ট্রেশনও দেখছেন যে মাল্টিটাস্কিং হয়। এটা যে কোনো একটা পার্টিকুলার টাস্ক বাট ডিফারেন্ট স্কিল, ডাবল মাল্টি স্কিল দেখা হয়, বাট এখানে শুধুমাত্র আপনি রিডিংই দেখা হবে, অ্যাপার্ট ফ্রম রিডিং নাথিং এলস। ক্লিয়ার? তো সোলো অ্যাসেসমেন্ট বেসিক্যালি। আসুন আমরা একটু টাস্কে যাই। আপনাদের কাছে বুকলেট আছে, সবার কাছে বুকলেট আছে। আমরা ওয়ান বাই ওয়ান কাজ করা ট্রাই করবো। প্র্যাকটিস নাম্বার আইটেম নম্বর 1, আপনারা দেখছেন আইটেম নম্বর 1 লেখা, তাই না? ওকে, আইটেম নম্বর 1 দেখেন আমরা যে আইটেমগুলো পুল অফ করছি সেগুলো জিনিসটা আমরা একটু কাজ করা ট্রাই করবো। ক্লিয়ার? আচ্ছা, বক্স দেওয়া আছে এখানে কয়টা? 1 2 3 4 5টা। দ্যাটস মিন এখানে ম্যাক্সিমাম মার্ক 4, ম্যাক্সিমাম মার্ক 4। আচ্ছা দেখেন কি লেখা আছে, ফার্স্ট সেন্টেন্স
But in Scotland, 3 banks are still allowed to issue banknotes. Okay? But মানে এই একটা এটা লিঙ্কারের মধ্যে পড়ে এবং এই ভদ্রলোক তার মানে কখনোই ফার্স্ট সেন্টেন্স না। আমি লিখি আগে ইস্যুগুলো লিখে নিই। ইন স্কটল্যান্ড 3 banks are still, ইভেন একটা অ্যাডিটিভস আছে, still, okay, still are allowed to issue banknote. Okay, issue banknote, that's the subject. Issue banknote. So banknote বুঝলাম, object. সো এই দুইটা ভদ্রলোকের জন্য এটা জীবনও আমার ফার্স্ট সেন্টেন্স না। আমি কি বুঝাতে পারছি? সো দ্যাটস হাউ আই টেক দ্য নোটস। এই জন্য আমি নেই। আসেন সেকেন্ড সেন্টেন্সে যাই। when this bank কোন ব্যাংক আমি জানি না। ওকে, লিখলাম this bank. Okay, when this bank was founded in 1695, Scots coinage was in short supply and of uncertain value compared with English, Dutch, Flemish or French coin. বাদ দরকার নেই আমার, এক্সটেনশন পার্ট। সো আনসার্টেন ভ্যালুর কিছু কথা বলছে। আচ্ছা দিয়ে দিই যেহেতু অবজেক্টিভ আছে। আনসার্টেন, সরি, হ্যাঁ টাইমটা পুল অফ করে নিতে পারেন, বাট আমার দরকার এইটা। আনসার্টেন ভ্যালু, টাইম দেওয়া আছে কত? 1695, in 1695. ওকে ফাইন। আর কিছু আছে? শর্ট সাপ্লাই অ্যান্ড অফ আনসার্টেন। ওকে দিলাম শর্ট। এগুলো হচ্ছে অবজেক্ট, এগুলো অবজেক্ট মানে একে টার্গেট করা হয়েছে। ওকে, টু ফেস growth of trade, it was deemed necessary to remedy this lack. It was deemed necessary to remedy this lack. আমি জানি না কোন lack actually. Okay, this lack of an adequate currency. Okay, adequate currency. দেখেন বারবার একবার লেখা আছে ব্যাংক নোট, এবার লেখা আছে কারেন্সি, সেম ওয়ার্ড কিন্তু। দেন আগেরটা লেখা ছিল ফ্রেঞ্চ কয়েন, স্টিল দ্য সেম প্যারামিটার। adequate কারেন্সি মানে পর্যাপ্ত, যেটা আপনারা জানেন, এনাফ। হ্যাঁ, 4 নম্বর সেন্টেন্স লেখা আছে কি, দ্য ফার্স্ট স্কটিশ ব্যাংক টু ডু দিস। ওকে, দ্য ফার্স্ট স্কটিশ ব্যাংক টু ডু দিস। ওকে ফাইন, টু ডু দিস, ডু হোয়াট, অনেকটা কি এটা ভাই, অনেকটা উইক ভার্ব, টু ডু দিস, দিস হোয়াট, আই ডোন্ট নো, ইভেন আই ডোন্ট নো কি করছে সে। হ্যাঁ, ওয়াজ দ্য ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড। সো দেখেন চারটা সেন্টেন্সে কোনো না কোনো গ্লিস মাশাআল্লাহ দেওয়া আছে। প্রপার নাউন আমি নাই, প্লাস অ্যাডিটিভ দেওয়া আছে যার লিঙ্গার কোথাও না কোথাও পিছনে আছে। একটা একটা করে মিলাবো আমরা। ইন মোস্ট কান্ট্রিজ ইট ইজ অনলি দ্য গভর্নমেন্ট থ্রু দেয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংকস হু আর পারমিটেড টু ইস্যু কারেন্সি। কোয়াইট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। দেখেন এই সেন্টেন্সটা ভাঙ্গি, দেখেন সিম্পলে কিভাবে আসে। ইন মোস্ট কান্ট্রিজ, TRIES। আচ্ছা, এতখানি পর্যন্ত কোয়াইট অ্যাডিশনাল কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, জেনারেলি প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে যেটা হয়, ইট ইজ অনলি দ্য গভর্নমেন্ট, তার মানে গভর্নমেন্ট নিজে, গভর্নমেন্ট ইট সেলফ। ওই যে হু অ্যাম ইয়ার ব্রাদার, আমি তোমার ভাই, আমি তো ডাইরেক্ট বলতে পারতাম আই এম ইয়ার ব্রাদার। তো কথা একটু উল্টা করে করছে, বুঝলেন? ইটস অনলি দ্য গভর্নমেন্ট থ্রু দেয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক, দ্যাটস মিন গভর্নমেন্ট তাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের থ্রুতে। তো গভর্নমেন্টের পরিচিতি কিন্তু এখানে পাইছি, অলদো এখানে ইট আছে, কিন্তু ইট আছে না, বা পরিচিতি কিন্তু চলে আসছে। কে এটা? গভর্নমেন্ট নিজে। দ্যাটস মিন প্রোনাউন দেওয়া আছে, যেটা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম, বা প্রোনাউনের পরিচিতি এখানে দেওয়া আছে। আমি ডিরেক্ট বলতে পারি গভর্নমেন্ট ইট সেলফ। ক্লিয়ার? এখানে যেরকম পাইছেন হোয়েন দিস ব্যাংক ওয়াজ ফাউন্ডেড, কোন ব্যাংক, কোনো কথা নাই, তাই না? যে যদি কথা থাকতো এরকম হোয়েন দিস ব্যাংক হুইচ মিনস স্কটিশ ব্যাংক, তাহলে হ্যাঁ দিস ফিল আপ হয়ে গেছে। বাট এখানে জিনিসটা ওখানে ফিল আপ করেনি, ফাঁকা করে দিতেছে, বাট এখানে কিন্তু ফিল আপ হয়ে গেছে। ইট ইজ অনলি দ্য গভর্নমেন্ট, তার মানে গভর্নমেন্ট ইট সেলফ, গভর্নমেন্ট নিজে এখানে, থ্রু দেয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক, তার মানে তাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের থ্রুতে, হু আর পারমিটেড টু, দেখেন পুরো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাচ্ছে, হু আর যারা পারমিট করতে পারে কি ইস্যু ব্যাংক নোট, দ্যাটস মিন ব্যাংক নোট ইস্যু করতে পারে। তো ভাষাটা যদি সিম্পল সেন্টেন্সে বানাতাম তাহলে কি হতো, ইন মোস্ট কান্ট্রিজ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট ইট সেলফ অ্যান্ড থ্রু দেয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংকস কি করতে পারে, আর অ্যালাউড টু ইস্যু কারেন্সি। এটাকে একটু কমপ্লেক্স বানাই দিছে।
যখন প্রত্যেকটা সেন্টেন্স পড়বেন, যখনই কোনো অ্যাডিটিভস দেখবেন, কাটবেন, দেখবেন এটা কোনো লিঙ্গার এখানে দেওয়া আছে কিনা, এইরকম জিনিস করে পাজেল করে। ক্লিয়ার? সো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে কিন্তু এরকম দেওয়া থাকবে, যেগুলোর আনসার আপনি পাবেন না, দ্যাটস মিন এটা ফলোড বাই সামথিং এলস। যদি পেয়ে যান ওটা ডিভয়েড হয়ে যায় ওখানে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে আমরা আসি, দ্যাটস মিন গভর্নমেন্টস, GOVRNBRN, গভর্নমেন্ট, অ্যান্ড এবং তার কি সেন্ট্রাল ব্যাংক, সেন্ট্রাল ব্যাংকস, BANK, সরি, কি করতেছে? ইস্যু ব্যাংক নোট, ইস্যু ব্যাংক নোট আর নোট বা ইস্যু কারেন্সি। দেখেন এই যে ইস্যুটা আছে না ভাই, ইস্যু, ইস্যু, দ্যাটস মিন এটা এখানে বলছে টু ডু দিস, একটা সময় দেখবেন এই যে দিস, এই টু ডু দিস, এই ডু দিস মানে হচ্ছে টু ইস্যু। এটাকে, এটা হচ্ছে স্ট্রং, এটা উইক, অ্যাড ইজ জাস্ট রিফ্লেকশন, যেরকম প্রোনাউন প্রপার নাউনের রিফ্লেকশন হয়। রহিমের রিফ্লেকশন কি? হি। আমার রিফ্লেকশন হয়তো এই সাইডে যে দেখবো অবজেক্টিভে মি হয়ে আছে, জিনিসটা এইরকম, জাস্ট দ্য রিফ্লেকশন অফ দ্যাট ওয়ান। সো যখন এই জিনিসটা প্রপারলি করবেন আপনার জন্য সুবিধা হবে। তার মানে আমাদের কি আসলে ভাই, ইন মোস্ট কান্ট্রিজ, জেনারেলি সব কান্ট্রিতে গভর্নমেন্ট এবং তাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের থ্রুতে ব্যাংক নোট ইস্যু করতে পারে তারা। তাহলে এটা আমরা দিয়ে দিই ফার্স্ট সেন্টেন্স, কারণ এখানে কোরিলেশন বাইর করেন একে একে। তো বলা হলো কি ভাই, ইন মোস্ট কান্ট্রিজ, জেনারেলি প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে, কাটা দিলাম, এটা শেষ আমার। এখন এই চারটার মধ্যে কোনটা হতে পারে? সেকেন্ড সেন্টেন্স কোনটা হতে পারে? আইডিয়া? হ্যাঁ, বাট ইন স্কটল্যান্ড দেয়ার আর স্টিল অ্যালাউড, তার মানে কিন্তু স্কটল্যান্ডে, এই দেখেন চলে আসছে কোরিলেশন না? ওকে, দেন দিলাম আমি 1 নাম্বার। তারপরে বলেন, the first Scottish bank to do this, that's mean issue bank note, to do this মানে issue bank note, কাটেন। দেন বলেন, yes, কোন ব্যাংক? that is Scottish bank, yes. so আপনি এই যে this ব্যাংকের আপনি পরিচিতি পেয়ে গেছেন, that's the Scottish bank, and lastly left over থাকে একটাই। ক্লিয়ার? দিস ইজ হাউ। দেখেন একই সেন্টেন্স যদি আমি এটা না করতাম, আমার যেটা হতো পার্সোনালি আমি বলি, আপনাদের হবে কিনা আমি জানি না, আমার যেটা হতো একই সেন্টেন্স প্রথম দিকে প্রাইমারি 2-3 দফা আমার পড়তে হতো না। যখন আমি এটা পুল অফ করে নিই, আমার বোঝা হয়ে গেছে কি আসতে পারে প্রজেকশন, তখন আমি জাস্ট একের পর একটা স্টার্ট করি, কেটে কেটে এখানে নিয়ে আসি, জাস্ট হয়ে গেছে, শেষ, ফিনিশ করা শেষ। একবার ক্রস চেক দেবেন যখন আপনি সব সিনক্রোনাইজ করছেন, আরেক দফা রিভাইজ করবেন, রিভাইজ করে এভরিথিং ডান, দেন নেক্সট পেজ করবেন। ক্লিয়ার? কারণ কিছু কিছু সময় একটু কমপ্লেক্স করে দেয়, ভালোই কমপ্লেক্স করে দেয়, যে কারণে আমার মনে হয় যদি টাইম থাকে, এবং টাইম অবশ্যই রাখবেন, একবার রিভাইজ করবেন এটা, কারণ এটা ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট করবে 150 ওয়ার্ডস। এখানে তো ছোটো ছোটো আছে, দেখে মনে হচ্ছে যে 150 ওয়ার্ডস না, বাট কিছু কিছু আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম 150 ওয়ার্ডস পর্যন্ত কাভার করে। সো কোয়াইট অফ, সো এই জন্য কী করবেন, বানানো শেষ এক দফা রিভাইজ করবেন যে এই কোরিলেশনটা ঠিক আছে কিনা, প্রত্যেকটার পরিচয় একটা আরেকটার সাথে কোরিলেভেন্ট কিনা, কারণ এটা আমাদের সেই ক্লাস 9-10-এর মতো এত ইজি না, একটু পাজল করে, একটু ভালোই পাজল করে, যে কারণে আমি বলি শেষ করার পর একবার রিভাইজ করার জন্য। বাট ওই যে কথা এগেইন আমি বলি বারবার, নোট টেকিং ক্যাপাবিলিটি, যদি নোট টেক না করতেন একই সেন্টেন্স আমি আপনি 2 দফা করে পড়তাম, 2 দফা করে। এখন আমার যে এলিমেন্টগুলো আছে, এলিমেন্ট পুল অফ করে নিছি, সাবজেক্ট কি, অবজেক্ট কি, ভার্ব কি, এই যে লিখে নিছি সবগুলাই। এগুলোর কারণে ফার্স্ট না, রিজন মানে যেগুলোকে বলা হয়, বলতে পারি ইম্পিউরিটিস, বাহির করে নিয়ে জাস্ট কাট ডাউন করা স্টার্ট করছে, জাস্ট খালি লিঙ্ক করবেন, আর কোনো কাজ নাই। ক্লিয়ার? সো এইভাবে করলে আমার কাছে মনে হয় টাইমও কম লাগে, হয়তো আপনাকে হোমওয়ার্কটা একটু বেশি করতে হয়, যে অনেকে যে লিখতে চায় না, আলসা লিখবো না, দরকার কি, এই লিখবো না দরকার কি, কিন্তু এটা বাদ দিয়ে বেচারা 4-5 মিনিট ওখানে কিন্তু স্পেন্ড করতেছে। একবার লিখলে কিন্তু এই ক্ষতিটা হয় না। তো আমি তো ফুল ওয়ার্ড লিখছি, আপনারা শর্টকাট নোট নিয়ে নেবেন, তাহলে হয়ে যায়, শেষ। দিসের জায়গায় TH লিখলেন, বাটের জায়গায় BT লিখলেন, হয়ে গেল। আপনি বুঝলেই তো হলো, আমার তো বোঝানোর দরকার নেই, কারণ এই ফরম্যাটটা একবার বুঝতে পারলে দেন আপনি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন যে কোনো জায়গায়। এবং এই প্রসিজারে অ্যারাউন্ড 97% প্লাস প্রত্যেকটা সলভ করা সম্ভব। আমি কি বুঝাতে পারছি? এটার বাহিরে আর কোনো প্রসিজার নাই, এটার পিছনে অনেক কিছু আছে, এটা সার্চ দেবেন, বইয়ে সার্চ দেবেন, বহু আছে, এটার বাহিরে কিছু নাই, এখন পর্যন্ত আসেনি। ক্লিয়ার?
কেউ বলে 7, কেউ বলে কেউ বলে 99, তো আমি 7-এই নিয়ে আসলাম। আচ্ছা, সেকেন্ড কথা বলি, আপনাদের দুইটা বই দেওয়া আছে, হয়তো বা ম্যাকমিলানের বই হয়তো আপনারা পড়ছেন, ম্যাকমিলান টেস্ট বিল্ডার, পিটি টেস্ট বিল্ডার। ওখানে যে রিঅর্ডারগুলো আছে, আমি এগেইন বলি, ওখানে কিছু নন সিনক্রোনাইজ, নন অ্যারেঞ্জমেন্ট দেওয়া আছে, যেগুলো এক্সামে আসবে না, অনেক বেশি অ্যাডভান্স শুধু তা না, ওখানে কিছু এই যে অ্যাডিটিভ সহ, মানে ওখানে কিছু বাগ দেওয়া আছে যেটা মেইন এক্সামে কখনো আসেনি, আসবেও না। ফর এক্সাম্পল, কোনো একটা সেন্টেন্স সব জিনিসই ফিল আপ করছে, দেখা গেল ওই সেন্টেন্স স্টিল দেওয়া আছে, তো স্টিল হিসেবে দুই সেন্টেন্স ফার্স্ট সেন্টেন্স হবে না, অলদো সবই আছে, কারণ ওইটা ছাড়া আর কিছুই নাই, বাট ওটা ফার্স্ট সেন্টেন্স আপনি বুঝতেইছেন যে এটা ফার্স্ট সেন্টেন্সই হচ্ছে, বাট স্টিল দেওয়া আছে, মেইন এক্সামে এখনো কখনো পাবেন না। ক্লিয়ার? সো এই জন্য বলা হয় ম্যাকমিলানের বইটা এইটার জন্য দয়া করে পড়ার দরকার নেই, প্র্যাকটিস করলে ভালো, বাট ওইটার যে স্ট্রাকচার সামটাইমস ভায়োলেট হয়ে যায়, একটু ভায়োলেট হয়, বাট মেইন এক্সামে এই কারণে দেওয়া হয় না, কারণ ওখানে কিছু জিনিস ভুল দেওয়া আছে মানে তার ফলোইং একটা সেন্টেন্স হয় যেটা নাই, কারণ জিনিসটা তো তার পুল অফ করে একটা জায়গা থেকে, পুল অফ করে দিয়ে দেয়, কেমন? সো এই কারণে ওইটা থেকে করা, বাট ওইটা বাদে যে রিসোর্সগুলো আছে আপনি জেনারেলি ইউজ করতে পারবেন সবই। আপনাদের আরেকটা বই দেওয়া হচ্ছে রিসেন্টলি, যে কেনির বই দেওয়া হয়, কোয়াইট ভালো, এই টাইপের প্যারামিটারে মেইন এক্সামে আসে। ক্লিয়ার? এবং কখনো একটা সেন্টেন্স, যে একটা বক্স দেখছেন আপনারা, একটা সেন্টেন্সে, একটা বক্সে একটা সেন্টেন্সের লেন্থ জেনারেলি 30টা ওয়ার্ডের বেশি হয় না, জেনারেলি 30টা ওয়ার্ডের বেশি হবে না মেইন এক্সামে। নাও ম্যাকমিলানের বইয়ে যখন আমরা করতে যাই দেখা যায় 30টা প্লাসও হয়ে যায়, এরকম হবে না। সো এগুলো কিছু সার্টেন স্ট্রাকচার আছে, এটার সার্টেন স্ট্রাকচার আছে, সব মেনটেন করে আপনাদেরকে একটা টাস্ক দেওয়া হয়। ক্লিয়ার? যে কারণে 5 + 30 150 150 ওয়ার্ডস, এইভাবেই জিনিসটা করা হয় ম্যাক্সিমাম একটা জিনিস এইভাবে। সো এর বিলোই হবে সব কিছু। আসেন আমরা সেকেন্ড টাজে যাই।